जय जगन्नाथ मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। पिला माने आमे आलोचना करुचे प्लस टू सेकेंड इयर ओडिया ऑप्शनल रो यूनिट 1 जो थे कि आमे पढ़ुचे कौन प्राचीन कविता एवं आमर जो 5टा कविता यूनिट 1 ने जो प्राचीन कविता देइछि सेति मध्यरु आमर प्रथम कविता परशुराम भेट कवि बलराम दास कर तो तार आलोचना सरी जाइछि। जो माने देखि ना हो वीडियो जाई कि प्लेलिस्ट चेक करिकि से वीडियो देखि परिवो। तो द्वितीय आमर जो कविता थिला से कवितार ना हूँ कौन सरह सुंदरी कवि अच्युतानंद दास द्वारा रचित। तो से जो सरह सुंदरी पिला माने आमे सिलेबस आलोचना करने समय कही जो सरह सुंदरी चरित्रटी कवि अच्युतानंद दास तांकर जो हरिवंश से जो रचना करिसेंती सेथिरे जो सरह सुंदरी चरित्र को से राधा एवं कृष्णंकर मिलनकारिणी दूती भावरे से चित्रित करिसेंती। तो आमे आलोचना करबा सरह सुंदरी कविता ता पूर्वरु आमे प्रथमे कवि परिचय बा अच्युतानंद दास को संपर्क रे आलोचना करबा। ओडिया साहित्यर इतिहास रे वैष्णव पंचसखा युगर एक विशेष भूमिका रही। ख्रीष्टीय 16 शताब्दीर आरंभरू 17 शताब्दीर मध्यकाल पर्यंत यार व्याप्ति। तो ये जो पंचसखा युग 5 जन कवि कवि बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास एवं जशवंत दास ये जो विशिष्ट 5 जन कवि रहिले एमानंकु नेकी ए युगर नामकरण होईची कोन पंचसखा युग एवं ये पंचसखा युगर जड़े विशिष्ट कवि मध्य होचंती कवि अच्युतानंद दास। तो जो पंचसखा युग रहिला तो ये युगर आरंभ केबे 16 शताब्दीर आरंभरू अर्थात केबे 1500 ख्रीष्टाब्दरू एवं 17 शताब्दीर मध्यकाल पर्यंत यार व्याप्ति थिला 1500 रु केते 1650 पर्यंत ये जो पंचसखा युगर समय सीमा। तो 16 शताब्दीर आरंभ रे उत्कलीय पंचसखा सेमानंक प्रचारित भक्तिधारा को लोकप्रिय करने निमंते बहु ग्रंथ रचना करि 16 शताब्दीर आरंभ रे अर्थात 1500 ख्रीष्टाब्दर माने आरंभरू ये जो पंचसखा रहिले 5 जन कवि से माने कौन करिसेंती निजर भक्तिधारा को लोकप्रियता अर्जन करबा पई बा निजर जो लोकमानंको भक्ति मार्ग रे उद्बुद्ध करबा पई से माने कौन करिसेंती विभिन्न ग्रंथ सब रचना करिसेंती। पंचसखा मध्यरे साधक अच्युतानंद दास जने तत्वदर्शी सिद्ध पुरुष भाव में परिचित। ओडिशार पुरपल्ली रे हरिवंशर रचयिता भाव में से जेतिकी परिचित मालिकार कवि भाव में मध्य सेतिकी सुविदित। से थिले जने समाज सचेतन कवि। ओडिशार ग्रामांचल रे विश्वास अछि जे पर्वत शिखर रे सिना पद्म फुटिबो किंतु अच्युत वचन केबे मिथ्या नहिबो। तो ये जो पंचसखा मानक मध्य जड़े विशिष्ट कवि थिले किए अच्युतानंद दास एवं से विभिन्न तत्व विषय गुड़ी को नहीं से विभिन्न प्रकार सब माने निजर रचना रे से गुड़ी को स्थान देइचंती एवं विभिन्न प्रकार ग्रंथ सब से रचना करिसंती। तेणु तांको जने तत्वदर्शी सिद्ध पुरुष बोली मध्य कहाजे। एवं जमती आमे देखिले बलराम दास दांडी रामायण पई प्रसिद्धि अर्जन करिसंती, जगन्नाथ दास भागवत रचना पई प्रसिद्धि अर्जन करिसंती। ठीक से बड़ी भाव में अच्युतानंद दास कहले आमे हरिवंशर रचयिता बोली तांको प्रथमे जानू एवं ता सहित आउ कोन से मालिकार कवि भाव में मध्य सुविदित। जो आमर मालिका रही से मालिका रे जहा अच्युतानंद दास लिखि दे जाइछंती भविष्यतर कथा माने भविष्य रे कौन कौन सब घटिया पई जाउची। तो वर्तमान आमे जे देखिबा से सब घटना गुड़िक जहाँ सब से वर्णना करिसेंती से गुड़िक सब सत्य प्रतिफलित होउची। जेमति कि आमे जदि देखिबा जे पुरी मंदिर पत्थर खसवा कथा हेउ किंबा 22 पाहाचरे मीन खेलिबा कथा हेउ तो ये सब घटना गुड़िक वर्तमान मध्य देखा देउची। तेणु माने वर्तमान मध्य लोक मानकर विश्वास अछि पर्वत शिखर रे सिना पद्म फुटिबो किंतु अच्युत वचन केबे मिथ्या नहिबो। अर्थात अच्युतानंद जहा लिखि देकी जाइछंती तांकर मालिकारे सेही मालिकार वचन केबे मध्य मिथ्या हेबो नै। से जहा लिखिकी जाइछंती ताहा हेउची वेदर गार। अच्युतानंद कटक जिलार नेमाल निकटवर्ती तिलकोना ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। से कोठी कटक जिलार नेमाल निकटवर्ती तिलकोना ग्राम रे से जन्म होइथिले। तांकर पिता किए थिले? तांकर पिता थिले दीनबंधु खुंटिया एवं माता पद्मावती। उभय खूब धर्मपरायण
ଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଭ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲେ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ସହ ଥରେ ପୁରୀ ଯିବା ଅବସରରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୁଟିଆ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ କିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ତ ସେମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର କଥା ଜଣାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖିବା ତେବେ ସେ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରୀ ଯିବା ଅବସରରେ ସେ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଳକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଠାରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ମାନେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାରେ ସେ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାରକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ପରାମର୍ଶରେ ସେ କ'ଣ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କ'ଣ? ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବରେ କାହାକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଭିନ୍ନ ବା ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କଳନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୀତା, ସଂହିତା, ପୁରାଣ ମାଳିକା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ହରିବଂଶ, ଅଷ୍ଟଗୁଜ୍ଜରୀ ଓ ବହୁ ରାହାସ ଆଦି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହିସବୁ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ଗୋପାଳ ଓଗାଳ, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ତାଙ୍କର ବହୁ ଜନାଦୃତ ରଚନା। ତ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ହରିବଂଶ, ଅଷ୍ଟଗୁଜ୍ଜରୀ ଏସବୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ଗୋପାଳ ଓଗାଳ, ଯେଉଁ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ ରଚନା କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମାନେ ହରିବଂଶର ରଚୟିତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୃହୀତ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିବଂଶ ରହିଛି ସେଇ ହରିବଂଶ କେତେ? 7 ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ। ତ ସେଇ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତ କବିତାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ହରିବଂଶରେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଳନକାରିଣୀ ଦୂତୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ମିଳନକାରିଣୀ ଦୂତୀ ଭାବରେ ସେଇ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମାନେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତୀ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏଇ ଦୂତୀ ଚରିତ୍ର। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟେସନେକ ସମୟେ ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି, ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ବୟସେ ମତୁଆଳ, ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ, ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ।
ୟଶୋନେକ ସମୟ ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମାନେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଦେବ ଦେବୀ ଗୋପ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ ମନମୋହନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହା ଘରେ? ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଘରେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଘଡ଼ି ରାତି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସେ ମତୁଆଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନି ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ। ତ ଏଠି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କାହାର? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତିର। ତାର ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର କିଭଳି ଥିଲା? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ଏବଂ ବୟସେ ମତୁଆଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦନ୍ତ ବିହୁନି ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ବା ପାଟିରେ କ'ଣ ନଥିଲା? ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା? ପାକଲା ବା ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ବିଦ ମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ ସିହାଣୀ ନାଗରେ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ ନାଗରୀ ନାରୀ ସିହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ତ ବିଦ ମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ ସିହାଣୀ ନାଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ତ ବିଦ ମାନେ ବାହୁରେ ଗୋଟିଏ ଭୂଷଣ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ କଙ୍କଣ ହାତରେ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି? ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଆଭୂଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ତାହା ସେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଛି। ସିହାଣୀ ନାଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ସିହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଚତୁରୀ ଏବଂ ନାଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରସିକା ନାରୀ। ତ ଯେତିକି ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁରୀ ଏବଂ ରସିକା ନାରୀ ହେଉଛି କିଏ? ଏଇ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏବଂ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣଜ୍ଞ। ଏ ଯେଉଁ ନବରସ କହିଲେ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ହାସ୍ୟ, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଶାନ୍ତ ରସ ଏସବୁ ରସରେ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ବା ଗୁଣଜ୍ଞ ଥିଲା। ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ ନାଗରୀ ନାରୀ ସିହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ଥମ୍ବନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଡ଼ କରିଦିଏ ମଣିଷକୁ ବା ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ ମଣିଷକୁ। ମୋହନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହନ କରିବା ବା ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ବସ୍ୟ ମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବା। ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ ବା ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବା। ଏସବୁ ଗୁଣରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା କିଏ? ନାଗରୀ ନାରୀ ସିହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ଏ ଯେଉଁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ଏ ଯେଉଁ ଚତୁରୀ ନାରୀ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିଦେବା ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଏ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ। ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟାମାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ମତଗଜ ଯେବଣେ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ନବରସରେ ପଣ୍ଡିତା, ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହନ, ବସ୍ୟ, ଉଚ୍ଚାଟ, ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ତ ଏସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଆୟତ କରିକି ରଖିଛି। ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଏବଂ ଗୋପନଗରରେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ। ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟାମାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ମତଗଜ ଯେବଣେ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ତ ନୂଆ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରେ? ନୂଆ ନାଟକର ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ମତଗଜ ଯେବଣ ଔଷଧେ ପାରଇ ମୋହି। ତ ବାଘ, ଭାଲୁ ଏବଂ ମତଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳ ହାତୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରେ? ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିପାରେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ
ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ଯେ ସବୁରି ସେ ସାଙ୍ଗ। ଗୋପପୁର ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ। ଢଗ ଢମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରଇ ଟାହି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ। ସେ ଗୀତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିପୁଣା। ଏବଂ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ଯେ ସବୁରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ। ତ ବାଳକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ତରୁଣ ମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତରୁଣ ବୟସର ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଗୋପପୁରେ ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ। ଢଗ ଢମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରଇ ଟାହି। ତ ଗୋପପୁରରେ ଯେତିକି ନରନାରୀ ମାନେ ଯେତିକି ଗୋପବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଢଗ ଢମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରଇ ଟାହି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଢଗ ଢମାଳି କହି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଠାରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।